for simulation of concrete batching plant. Previous class la journal start pannom, and we saw some important features of why the simulation is necessary for day-to-day operations and the concrete batching plant oda objectives and advantages, eppadi nama potential advantages extract பண்ணனும் using the simulation process. அதனோட introduction பார்த்திருந்தோம். And in that journal they specified about the types of charts required to extract the results in a possible different possible manner. ஒரு chart பாத்தீங்கன்னா productivity unit cost chart, the second one is contour line chart, and the third is time cost quantity chart. இந்த மூணுமே வந்து தனித்தனி வேரியேஷன் கிடையாது, ஓகேவா? இட் இஸ் நாட் எக்ஸ்க்ளூசிவ், பட் இட் இஸ் இன்க்ளூசிவ் டு டிட்டர்மைன் a set of objectives. இங்க வந்து அவங்க அப்ஜெக்டிவ் ஒரு பர்டிகுலர் பாராமீட்டர் மட்டும் செட் பண்ணல. It is revolving around the multiple parameters. For example, the distance factor, like example, the distance between construction site and batching plant, and productivity, cost, then the resource requirements or the combination of resource requirement to extract these objectives. Okay, so the more important 4 parameters இருக்கு. அதுல நம்ம இந்த நாளையும் எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணி பெஸ்ட் சொல்யூஷனை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போறோங்கிறத பார்க்கணும். அண்ட் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் சார்ட்ஸ்க்கு மேல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, இட் இஸ் feasible solutions. அந்த feasible சொல்யூஷனை பத்தி தான் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல லாஸ்ட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம் த்ரூ அ பிக்சர். இந்த பிக்சர் ஞாபகம் இருக்கா? Here we took an example comparing cost and productivity, and the 3 different productivities mentioned as A, B and C, where the values of both A and B are equal. Okay, A is equal to B and C is a lower productivity. So in the situationல நம்ம எந்த சொல்யூஷனை பிக் பண்ணணும், எதை அவாய்ட் பண்ணணும்ங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். When 2 productivity values are same, that is A equal to B, then you pick a cost that has a lower value, lowest cost solution. Okay, அது நமக்கு default தெரிஞ்சதுதான். But if you are going to select productivity lower than A or B, that is C, then definitely your cost should be less, not more than the previous option. So அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து you can differentiate with the red color, green color and blue color lines, and we included a parameter called in such a way that the negative cost slope can be avoided. Okay, இங்க பாத்தீங்கன்னா your negative cost to slope should be avoided. இது போல அங்கங்க நம்ம பிரசன்டேஷன்ல I have left some gaps. Okay, and then the point discuss பண்ணும்போது we will discuss or write about it. So we are avoiding the negative cost slope. For example, இங்க C ஐ avoid பண்ணிருக்கோம்னா it is intersecting the feasible solution, that is B, so it is avoided. Where the green color line and the blue color line is intersecting, so that is called a negative cost slope. இப்போ இதுவே வந்து நம்ம ஜர்னல்ல இருக்கிற சொல்யூஷனை பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. That is for a particular distance. This is called as a sensitivity analysis. In the feasible solution இருக்கு இல்லையா, it is called a sensitivity analysis for a distance equal to 8 kilometers. If suppose that is explaining to us, if our distance between the batching plant and the construction site is 8 kilometers, then what are all the possible solutions that can be arrived with respect to cost and productivity? அதை தான் வந்து இங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. 11 different type of solutions இருக்கு. ஓகேவா? There are a total of 11 solutions, and ஒரு சொல்யூஷனுக்கும் ஒரு காஸ்ட் வேல்யூ இருக்கு, ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டி வேல்யூ இருக்கு. அந்த 2 பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணி வேரியஸ் லைன்ஸ் வரைஞ்சிருக்காங்க. இதனுடைய இன்டர்பிரேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி
இத எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது நம்ம பார்த்தாச்சு ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல. என்னென்ன பாசிபிள் சொல்யூஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we are using the sensitivity analysis right for 8 kilometers. நம்மளோட கேஸ் பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் காஸ்ட் ஸ்லோப் அவாய்ட் பண்றத பொறுத்து தான் we are differentiating our feasible solution and infeasible solution, right? அதே போல இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, they took some feasible solutions and avoided some infeasible solutions. அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க infeasible solution? Using the negative cost slope or the cost productivity slope concept. Okay, for example, they have identified the node or the point 1. இங்க பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா 11 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா, 11 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. அத ரெஃபரன்ஸா வச்சு தான் நான் இங்க வந்து மென்ஷன் பண்றேன். So they selected a point 1 as a feasible solution. Why? Because there are some infeasible solution intersecting the feasible solution. Like for example, say the points 2, then 9, 10 and 11. இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 1 அப்படிங்கிற feasible solution intersect பண்ணுது. So 2, 9, 10, 11 are termed as infeasible solution. அதே போல பாத்தீங்கன்னா they have picked 7 as a feasible solution, and in that case there is a line that is point 8 intersecting the 7. That so the 8 is called a infeasible solution. Why? Because it has a negative cost productivity slope. So இங்க நான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா, how infeasible solution are selected. Infeasible solutions are identified using negative cost productivity slope. Okay, so அந்த கான்செப்ட்ல நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதே போல வேற என்ன சொல்றாங்கன்னா, 0.4 அப்படிங்கிற ஒரு feasible solution ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க. And in that case 0.3 is intersecting. 0.3 is actually intersecting 0.4. So it is an infeasible solution. இந்த மாதிரி they have identified different feasible and infeasible solutions in this case. Okay, and overall பாத்தீங்கன்னா exclusively they have selected some points such as points 1, 4, 5, 6 and 7. இந்த particular points வந்து they have considered as feasible solutions. Why? எதுக்காக main reason பாத்தீங்கன்னா, these solutions do not intersect one over another. Okay, intersect பண்ணாம இருக்குது இந்த 5 விதமான solutions, points 1, 4, 5, 6 and 7. And they have eliminated 2, 3, 8, 9, 10 and 11. இப்போ வந்து உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? Using feasible solutions 1, 4 in the first table பாருங்க. Using feasible solutions 1, 4 and 7, they eliminated some infeasible solutions 2, 3, 8, 9, 10 and 11. So மிச்சம் இருக்கிற நம்பர்ஸ் என்னது? 5, 6. Okay, so that is also considered as a feasible solution apart from 1, 4 and 7. Why? Because they don't intersect each other. They don't intersect each other. That is the reason. Now we can go back to the graph in the journal. இப்போ பாருங்க, I said that point 1, 4, 5, 6, 7 are feasible solutions. இப்போ எப்படி differentiate பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியுதா? How feasible solution and infeasible solution are differentiated. Dark and light lines. Dark and light lines. Okay.
So that is how it is considered. இப்போ இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சுல எப்படி they are segregating feasible and infeasible solutions. இதுல ஏதாவது டவுட் இல்லைன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் டைப் குள்ள போலாம். That is further aspect of the journal. No issue, sir. Okay. Once அப்புறம் நீங்க இந்த ஜேர்னலை திருப்பி ஸ்டடி பண்ணும்போது யூ கேன் லுக் இன் டு த மைனர் டீடைல்ஸ். இங்க வந்து நம்ம ஓவர் வியூவை தான் பார்க்குறோம். நீங்களாவே வேல்யூஸ் பொறுத்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ட்ரா பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Based on the values இருக்கு இல்லையா, the tabulated values, you can draw yourself on a graph sheet and check how the feasible and infeasible solutions are identified. Okay. So நம்ம நெக்ஸ்ட் 3 விதமான சார்ட் சொன்னோம் இல்லையா. ஒன்னு ப்ரொடக்டிவிட்டி யூனிட் காஸ்ட் சார்ட், அப்புறம் கான்டூர் லைன் சார்ட், அந்த தேர்ட் இஸ் டைம் காஸ்ட் குவான்டிட்டி சார்ட். அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி யூனிட் காஸ்ட் சார்ட். இதை எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாட்டம்ல வந்து லெஜெண்ட்ஸ் பாருங்க. ஒரு லைனுக்கும் they have given a markings 4.8 km, 8 km, 11.2 km, 14.4. So for a different kind of distance values they have plotted some graphs. And at the right of the legend பாத்தீங்கன்னா there are two limits. ஒன்னு வந்து lower limit and இன்னொன்னு வந்து upper limit. Okay. So lower limit and upper limit இந்த மாதிரி லிமிட் செட் பண்ணும்போது between lower and upper limit what kind of solution would be? Is it feasible or infeasible? Lower limit and upper limit உள்ள என்ன kind of solution எதிர்பார்க்கலாம்? Feasible solution or infeasible solution? சொல்லுங்க. What type of solution will we expect in this case between lower limit and upper limit? இது ரெண்டுக்கும் மத்தியில என்ன சொல்யூஷன் இருக்கும்? feasible ஆ infeasible ஆ? ஆன்சர் பண்ணுங்க. The question understandable? புரியுதா? Yes, sir. ஓகே, சொல்லுங்க. feasible ஆ infeasible ஆ? ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் சொல்லுங்க. Feasible, maybe. feasible solution தான். ஏன்னா நீங்க குவான்டிடேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ் பார்த்திருக்கீங்க இல்லையா, கிராஃபிக்கல் மெத்தட்ல என்ன பண்ணுவோம், feasible solution infeasible solution அப்படினு இருக்கும். அது within boundary ல within the இருக்கிறது boundaries. வந்து Yes. அது கூட வந்து பார்த்தோம்னா depending on the situation வந்து வேரி ஆகும் அப்ளிகேஷன் பொறுத்து. less than or greater than. எஸ், இங்க நம்ம எடுத்துக்கிற பாராமீட்டர்ஸ் வந்து யூனிட் காஸ்ட் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஓகே, ஸோ தேர் வில் பி சம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். நம்ம இன்புட்டா என்ன கொடுக்குறோம், காஸ்ட் கொடுக்குறோம். அவுட்புட்டா என்ன இருக்கு, ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கு. ஸோ இன்புட் வெர்சஸ் அவுட்புட் அப்படிங்கிற கேஸ்ல இந்த பவுண்டரிஸ்க்கு உள்ளதான் நமக்கு feasible சொல்யூஷன் இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இங்க கோஆர்டினேட்ஸ்ல ஒரு 4 digit நம்பர்ஸ் மார்க் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா, லைக் 3212, தென் 5212, தென் 5222. இந்த மாதிரி கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து நீங்க பார்க்க முடியும் இன்சைட் த கிராஃப் ஷீட். ஸோ அதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு டேபிள் இருக்கு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இந்த 4 digit நம்பர் நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிசோர்ஸ் காம்பினேஷன்ஸ். அதனுடைய மீனிங் என்னன்னு பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3212 அப்படிங்கிற ஒரு ரிசோர்ஸ் காம்பினேஷன் வந்து கிராஃப்ல இருந்தது. அப்போ 3 அப்படிங்கிற நம்பர், 2 அப்படிங்கிற நம்பர், 1 and 2 இந்த 4 digit நம்பருக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இண்டிகேட் பண்ணிருக்காங்க ஜேர்னல்ல. இந்த ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் டு ரைட் பார்க்கும்போது, from the first digit represents the number of truck mixers. Okay, the number of truck mixers used in delivery of the batching plant, that is concrete from the batching plant. The second digit representing the pumping spaces. The third digit representing the number of conveyor belt 1. Fourth digit representing the number of conveyor belt 2.
ஸோ இந்த மீனிங் இந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் தான் நம்ம அந்த 4 digits வந்து ரீட் பண்ணணும். We have a different kind of resource availability in the site, but ஒரு டைப் ஆஃப் ரிசோர்ஸும் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் நம்ம அலோகேட் பண்ணணும் to improve the productivity as well as to decrease the cost value. That is our objective, right? To improve the productivity and decrease the cost. அப்போ 3212 அப்படிங்கிற இந்த பாட்டம்ல இருக்கிற டேபிள் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, which is nothing but 3 truck mixers, 2 pumps, then 1 conveyor belt 1, then 2 number of conveyor belt 2. இந்த காம்பினேஷன் நான் யூஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த டிஸ்டன்ஸ் வேரியேஷன் வந்து நமக்கு அதிகமா இருக்கும். இதை பத்தி இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இவங்களோட ஜேர்னல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, if you look into the previous class that we discussed about the journal, the scope of study is within a certain distance kilometers starting from 4.8. So the study is applicable for a minimum distance of 4.8 kilometers, and up to பாத்தீங்கன்னா your range will vary till 24 kilometers. For example, up to 24 kilometers. இந்த ஸ்டடி தான் அவங்க எடுத்திருக்காங்க. And the intermediate distance taken for the study என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 8, 11.2. இப்போ இதை பார்க்கும்போது the increments என்ன ரேஞ்சில் இருக்கு? What is the incremental value between 4.8 and 8? And what is the increment between 8 and 11.2? What is the increment value adopted here? 4.8 ல இருந்து 8 க்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ்? 8 ல இருந்து 11.2 க்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ்? Question புரியுதா? They have selected Yes, some particular values of distance for the study. எப்படி இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அவங்களோட ஸ்டடி வேல்யூ? 3.2. 3.2 kilometers. So what would be the next value? கர்சர் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட் வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? 14.2. 14.4. What would be the next value? 17.6. 17.6. Okay. So in a resource management class, generally calculator oda class attend பண்ணுங்க. Next value. 20.8. So இந்த டைப் ஆஃப் ஸ்டடி தான் வந்து அவங்க இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இது இந்த பேசிஸ்ல வந்து நம்ம ஃபர்தர் ஜேர்னலை வந்து இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்க போறோம். ஸோ வாட் வி சி இஸ், இங்க பாட்டம்ல லெஜண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கனாலே நீங்க தெரிஞ்சிருக்கலாம். இப்போ புரியுதா ஏன் இப்படி மார்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு? 4.8, 8, 11.2, 14.4, 17.6, 20.8 and 24. அந்த டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூஸ்க்கு வாட் ஆல் த பாசிபிள் ரிசோர்ஸ் காம்பினேஷன்ஸ் அப்படிங்கறத அவங்க வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த சார்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணோம்னா, இந்த பாட்டம்ல இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. We have a resource combination 3212 and the distance is 4.8 kilometer. With this two data, we need to find what should be the productivity and what should be the cost, right? In the output kadachada nama further analyze panna mudiyum. This we will get through simulation. The productivity is 29.72 units per hour and the cost per unit of production is, in terms of dollars, it is $25.24. Okay, so what we type in the
PowerPoint now that we will get through some of the simulation results. And in the study irukku இல்லையா அந்த graph, அந்த graph-ஓட pattern-அ பொறுத்து you can describe about the variation, how varied the result is. இப்போ for example for 4.8, 8, 11.2, 14.4, இந்த first 4 kilometer values இருக்கு இல்லையா, for these type of values உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து க்ளோசரா இருக்குன்னு சொல்றாங்க, கிட்ட கிட்ட இருக்கும் அப்படின்ட்டு. Then for other distance values for 17.6, 20.8, 24, the output இருக்குல்ல, the productivity will be far than each other. சார் சரவணன் சார் சொல்லுங்க சார். நான் பேங்க்ல இருக்கேன் சார். எனக்கு அந்த அக்கவுண்ட் நம்பர் அந்த இது மட்டும் நீங்க அனுப்பிச்ச போட்டோ. ஓகே, ஸோ நான் கண்டினியூ பண்ணலாம். இதுல சொல்யூஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி வேல்யூஸ் டிஸ்டன்ஸ் கிட்ட இருக்கு இல்லையா, ஃப்ரம் 4.8 கிலோமீட்டர், ஃப்ரம் 4.8 till 14.4 பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டிஸ்டன்ஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி வேல்யூஸ் வந்து க்ளோசரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. That is what they are trying to establish. And for other kilometers like 17.6, 20.8, 24, அதுக்கு வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி வேல்யூஸ் வந்து கொஞ்சம் டீவியேட்டடா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. பட் த பேசிக் கான்செப்ட் இஸ் ரெண்டு விஷயம் நோட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஒன்று வந்து if you increase the cost, then the productivity will increase accordingly. For example, nearly 1.5 times. அதை வந்து அவங்க ஒரு பாயிண்ட் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொரு ஃபீச்சர் வந்து the distance inversely proportional to productivity. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மியாயிட்டே இருக்கும். ஓகே, the productivity will keep on decrease as you increase the distance, but at a different ranges. First 4 வேல்யூஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி அவ்வளோ சேஞ்ச் இருக்காது. அடுத்த 3 வேல்யூக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி பயங்கர டிவியேட்டடாக சேஞ்சடாக இருக்கும், தட் இஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த டிஸ்டன்ஸ் ஒரு டிபிக்கல் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் உங்கள் ஜேர்னல்லேருந்தே. ஃபார் 4.8 கிலோமீட்டர் த வேல்யூஸ் 22.6 மீட்டர் கியூப் பர் ஹவர். அதே போல் நீங்கள் the extreme farther distance 24 kilometers எடுத்தீங்கன்னா the corresponding productivity that they simulated is 14.9 meter cube per hour. இப்போ இந்த வேரியேஷன் இருக்கு இல்லையா, இதுல இருந்து நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், டிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருந்தா ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமா இருக்கு, டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருந்தா ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மியா இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த காஸ்ட் இன்புட் ஆல்சோ இட் வில் வேரி. அதெல்லாம் நிறைய காம்பினேஷன் இருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து இப்போ 2 ஃபேக்டர் தான் எடுத்திருக்கோம், டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி. வேற என்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு, காஸ்ட் ஃபேக்டர் இருக்கு, அதுக்கு உண்டான ரிலேட்டட் ரிசோர்ஸ் காம்பினேஷன் ஃபேக்டர் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இதை நம்ம பார்த்துருவோம் எக்ஸாம்பிள் எப்படி வந்து அந்த ரிசோர்ஸ் காம்பினேஷனை ரீட் பண்ணணும் அண்ட் வாட் ஆர் த டிபிக்கல் வேல்யூஸ் தட் கேன் பி ஜெனரேட்டட். அப்போ அதுக்கு நம்ம என்னென்ன இன்புட் கொடுக்க வேண்டியிருக்குன்னு புரியுதா? ரிசோர்ஸ் காம்பினேஷன் இன்புட் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு, டிஸ்டன்ஸ் இன்புட் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. அந்த அவுட்புட் தட் வி கெட் இஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் காஸ்ட். இப்போ நமக்கு அடுத்த 2 டைப் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவரால் வியூ கிடைக்கும். Then we can revisit and understand it in a more better way. Then we have a contour lines chart. This is only for representation purpose. இங்க மெயினா அவங்க பண்ற விஷயம் வந்து for the surrounding distance இருக்கு இல்லையா, for whatever that we saw 4.8, 8, 11.2, 14.4 different kind of kilometers, அதுக்கு தனியா கான்டூர் வரையறாங்க. The potential construction site from the batching plant to which you have to transport the concrete using truck mixers. So here we have the already இருக்கு இல்லையா, அந்த values தான் வந்து இங்க describe பண்றாங்க. For example, these values. அதுக்காக தான் இந்த ஸ்லைட் வந்து again include பண்ணது. For example, here we take these values, right? And you can use the different resource combination values for each
distance, and you get the related productivity in terms of units per hour and the related cost, dollars per unit of production. That is unit of production in the sense நம்ம இங்க வந்து மீட்டர் கியூப் எடுத்துக்கிறோம் கான்கிரீட்டோட m cube. So இந்த question தான் நான் வந்து earlier கேட்டிருந்தேன். The surrounding distance are plotted with the increment of how many kilometers? The answer is 3.2, right? This is how the table will be generated for each distances. For example, 4.8 க்கு ஒரு வேல்யூ மட்டும் தான் வரும்னு கிடையாது, multiple values கிடைக்கும் based on the resource combination. Similarly for other kilometers also, you will get a different set of data as the results. அதுல நம்மளோட ரோல் என்னவா இருக்கும்? We are going to determine, focus on narrowing down to the feasible solutions. Okay, இப்போ I will go back to one slide. இங்க இந்த feasible solutions கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லையா? இப்போ நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் வந்து feasible solution கண்டுபிடிக்கிறதா இல்ல optimal solution கண்டுபிடிக்கிறதா? ஜெனரலா சொல்லுங்க. feasible or optimum? Optimum. அப்போ இங்க சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸ் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்க்கு மட்டும் பண்ணிருக்காங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். ஓகே, கோட் பண்ணிருக்காங்க. 8 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் the related feasible solutions narrow down பண்ணிருக்காங்க. out of 11 they narrowed it down to 5 feasible solutions and remaining இருக்கிறதெல்லாம் infeasible solutions. ஓகே, இப்போ ரீவிசிட் பண்றதுனால உங்களுக்கு பெட்டரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னு. And it can be applied for different resource combinations also. இப்போ for example இங்க பாருங்க, the third type of chart that we see. இதுக்கு முன்னாடி என்ன சார்ட் பார்த்தோம்? productivity and cost related chart, then contour chart. So the third type is time cost quantity chart. இதுல chart 1 chart 2 அப்படின்னு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து மென்ஷன் பண்றேன். ஓகே, chart 1 is for, இங்க பாட்டம்ல பாருங்க அந்த ஜர்னல்ல it is figure 7, time cost quantity chart based on the lower cost solution. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चन வைக்கிறேன். ஒரு டிஸ்டன்ஸ்க்கு மல்டிபிள் ரிசோர்ஸ் காம்பினேஷனுக்கு நம்ம ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி. அதுல லோவஸ்ட் காஸ்ட் சொல்யூஷன் எப்பவுமே ஆப்டிமலா இருக்குமா? will the lowest cost solution will always be optimum to the owner? எப்பவுமே லோ காஸ்ட் லோவஸ்டா இருந்தா தான் பெட்டர்னு நினைக்கிறீங்களா? in this case No sir. why? because நீங்க காஸ்ட் கம்மி பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு ரிலேட்டட் ப்ரொடக்டிவிட்டி கிடைக்கும். பட் if you want to set a higher productivity level, நீங்க அதுக்கு உண்டான காஸ்ட் அதிகமா செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கும். பட் அது எக்கனாமிக்கலா இருக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிற அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் நம்ம பார்க்கறோம். புரியுதா? இப்போ வாட் எவர் ப்ரொடக்டிவிட்டி தட் we are going to get, அது வர்த்தா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத செக் பண்றதுக்கு தான் நம்ம இவ்வளவு பெரிய அனாலிசிஸ் பண்றோம். ஸோ இங்க அவங்க கொடுத்துருக்கிற சொல்யூஷன் வந்து பேஸ்ட் ஆன் லோவஸ்ட் காஸ்ட் சொல்யூஷன். இதுல இருக்கிறது எப்பவுமே ஆப்டிமலா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. இன்னொரு சார்ட் பாருங்க, தட் இஸ் டைம் காஸ்ட் குவான்டிட்டி சார்ட் 2 ஃபார் பெஸ்ட் சொல்யூஷன். இப்போ இந்த லோவஸ்ட் காஸ்ட் சொல்யூஷன் பெஸ்ட் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. தட் இஸ் வாட் we are going to see last in this class. இந்த ஜர்னல்ல கடைசியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க இந்த மெத்தட பத்தி. This is an important tool used after simulation. Okay, இத பத்தி நீங்க நோட் பண்ணிக்கணும். Why? because it has 3 steps on how to calculate or to make some decision making process. இந்த டூலை யூஸ் பண்றதுக்கு அதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன டேட்டா தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the resource combination. They take 3 resource combination as an example. For what distance? Distance equal to 8 kilometers. Okay. Under the main objective of the decision index method is to optimize both cost as well as production. இந்த ரெண்டுக்கும் உண்டான பேலன்ஸை நம்ம ஸ்டடி பண்ண போறோம்.
based on the output that we got. அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் இது. Taking 3 data, 3 different alternatives for distance equal to 8 kilometers. இது மூணுல எந்த சொல்யூஷனும் நம்ம ஆப்டிமலா கருத போறோம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். ஓகே, so these 3 are feasible solution அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. they have a respective cost as well as productivity. இதை நீங்க எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, நமக்கு முன்னாடி ஒரு வேல்யூ இருந்தது ஞாபகம் இருக்கா? இங்க நமக்கு எத்தனை feasible solution இருந்தது? 5 different feasible solutions. That is for 8 kilometers. We saw the sensitivity analysis. So adala they take 3 results. Resource combination 1, 2 and 3. மூணுக்கும் பாத்தீங்கன்னா வேரியேஷன் இருக்கு in terms of allocation of resource. First category வந்து பாத்தீங்கன்னா 3-2-1-2, அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 4-2-1-2, third வந்து 3-2-2. So ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கும் அதுல ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய allocation of resource வேறுபட்டிருக்கு. ஓகேவா? அதனாலதான் வந்து காஸ்ட் வேரி ஆகுது due to different quantity of resource that we are allocating. First resource combination க்கு $35, second க்கு $38.25, third க்கு வந்து $36.20. இந்த மெத்தடோட டீடைல் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, அவுட் ஆஃப் த மெனி சொல்யூஷன்ஸ் எதுல வந்து காஸ்ட் கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மார்க் பண்ணி வைக்கணும். இப்போ நான் வந்து ஒரு 4 ஸ்டெப் ப்ராசஸ் சொல்லுவேன், அதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ அவுட் ஆஃப் த மல்டிபிள் ரிசல்ட்ஸ் எதுல காஸ்ட் கம்மியா இருக்கு, விச் காஸ்ட் இஸ் லோவர். இப்போ நமக்கு 3 காஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, எதோட வேல்யூ கம்மியா இருக்கு? இது மூணுல எந்த வேல்யூமா கம்மி? Second one, sir. செகண்ட் ஒன்னா? Sorry, sir. First one. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் $35.05. ஓகே, நான் அதை வந்து மார்க் பண்ணி வைக்கிறேன் ஃபியூச்சர் பர்பஸ்க்கு. or else using a different color. ஓகே, நான் ரெட்லயே மார்க் பண்ணி வைக்கிறேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆஃப்டர் கலெக்டிங் திஸ் டேட்டா, இந்த காலமோட நேம் பாருங்க, டாலர்ஸ் per m cube divided by meter cube per hour. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? What should we do? டாலர்ஸ் per m cube Multiplication. Divide. First and second. Division. Cost Division. காஸ்ட் அப்படிங்கிற காலமையும் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படிங்கிற காலம் வேல்யூஸையும் டிவைட் பண்ணணும். ஆன்சர் சொல்லுங்க. அதாவது அந்த செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா, 35.05 டிவைடட் பை 21.39, வாட் வேல்யூ டு தட் யூ கெட்? ஒரு ரோல இருக்கிற அந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் டிவைட் பண்ணிட்டே வரணும். ஆன்சர் சொல்லுங்க. 1.638. ஓகே, சோ 3 டெசிமல்ஸ்ல ஆன்சர் சொல்லுங்க. 1.638. செகண்ட் ஒன் என்ன வரும்? 1.624. 1.624. Okay, third one. 1.659. 1.659. 659. Okay. So far what we calculated is dollar per m cube divided by productivity, cost by productivity values. இப்போ the final decision index, இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ நமக்கு ப்ரீவியஸ் காலம்ல கிடைச்ச அந்த வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா, 1.638, 1.624, 1.659, இந்த வேல்யூஸ் வந்து நம்ம டிவிஷனுக்கு எடுத்துக்க போறோம். For example, let me just take the readings. Okay, இப்போ என்ன ட்ரை பண்றீங்கன்னா, decision indexக்கு you need to divide
காஸ்ட் பை காஸ்ட். இண்டெக்ஸ்னா அதுக்கு வந்து எந்த யூனிட்டும் கிடையாது, கரெக்டா? ஸோ இண்டெக்ஸ் இஸ் டிவைடிங் two values having same unit. What we are going to do is the first value, the 35.05 இருக்கு இல்லையா, divide 35.05 by the same value. What you will get? ஒரு வேல்யூ அதே வேல்யூவால டிவைட் பண்ணா என்ன வரும் ஆன்சர்? 1. ஓகே. ஸோ ஃபார் 3 டெசிமல் பர்பஸ் நான் வந்து 3 டெசிமல்ஸ் ஆட் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, செகண்ட் வேல்யூ த காஸ்ட் 38.25 divided by 35.05. 38.25 or else wait பண்ணுங்க. 1.09. வெயிட் அதை இன்வர்ஸா டிவைட் பண்ணுங்க. 35.05 divided by 38.25 என்ன ஆன்சர் வருது? 0.916. 9163. ஓகே. இப்ப சொன்ன ப்ரீவியஸ் 2 ட்ரை இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ you will try a new value. Take 1.638 as your matrix. ஓகே. ஏன்னா இப்போ நம்ம இந்த காலம்ல இருக்க வேல்யூ அடாப்ட் பண்ணணும், யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு. நான் ஏன் வந்து 1.638 ரெட்டா மார்க் பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியுதா? Why? Because out of the various cost alternatives 35.05 as the lowest cost. அதுக்கு உண்டான காஸ்ட் பை ப்ரொடக்டிவிட்டி என்ன அப்படிங்கறத நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த டெசிஷன் இண்டெக்ஸ் வந்து எப்படி 1ன்னு கிடைச்சதுன்னா, dividing 1.638 by the same value, what you will get? The answer 1. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், instead of using the cost column, use the cost per productivity column. Okay, divide 1.624 by 1.638. What answer you will get? 0.991. 0.991. ஓகே. ஆர் எல்ஸ் இங்க வந்து அவங்க 4 டெசிமல்ஸ்ல கால்குலேட் பண்றாங்க. இப்போ சொல்லுங்க. 4 1 4. 1க்கு அப்புறம் 4 சார். அதுக்கு அப்புறம் என்ன டிஜிட் இருக்கு? 5. அவங்க வந்து ஏன்னா இங்க வந்து 5ன்னு சொல்லிட்டு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிருக்காங்க, அதுக்காக தான் கேட்டேன். நெக்ஸ்ட் 1.659 divided by 1.638. 1.01. ஓகே. 28. இப்போ டெசிஷன் இண்டெக்ஸ்க்கு இது போல வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ அகைன் வந்து ரிப்பீட் பண்றேன். வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்ஸ்? யூ எக்ஸ்ட்ராக்ட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் காம்பினேஷன்ஸ் அண்ட் இதுக்கு உண்டான ரிலேட்டட் காஸ்ட் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி in the feasible area. Then you divide a cost and productivity, you get the matrix, and using the matrix select the value with respect to having the least cost. எந்த ஒரு காஸ்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு lowest cost இருக்கோ அந்த வேல்யூ வந்து நான் மார்க் பண்ணிக்கிட்டேன். Then you divide all the values with that particular value and the decision index is tabulated. இப்போ இந்த decision index tabulate பண்ணதோட மெயின் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆர் இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, your decision index value should be lower than 1. Decision index value should be lower than 1. அப்போ இங்க out of the 4 resource combination, which combination will you adopt for your concurrent batching plant? Third one, decision index value greater than 1 இருக்கனால. இல்லம்மா, இங்க decision index வந்து should be lower than 1. That is the case for optimal. இது optimality. அப்புறம் செகண்ட் ஒன் சார். ஏன் சார் லோவர் ஒன் எடுக்கணும்? ஏன்னு சொல்றேன் நான், அதுக்கு ரீசன் இருக்கு. அப்போ நான் இந்த ரோ வந்து ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன் பர்பஸ்க்காக. ஓகே. இப்போ நம்ம ஆக்சுவலா என்ன பண்ணிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா,
எந்தெந்த வேல்யூஸ் டிவைட் பண்ணதுனால இந்த காஸ்ட் பர் ப்ரொடக்டிவிட்டி கிடைச்சது? 1.624 அப்படிங்கிற வேல்யூ எப்படி கிடைச்சது? பை டிவைடிங் காஸ்ட் அண்ட் Cost ப்ரொடக்டிவிட்டி. and productivity. அந்த டெசிஷன் இண்டெக்ஸஸ் the values lower than 1, அது ஃபேவரபிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. We are selecting the dollars, that is the cost, $38.25 வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்றோம். ஓகே, it is higher compared to other two alternatives. அப்படி இருந்தாலும் நமக்கு கிடைக்கிற ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கு இல்லையா, that is நமக்கு கிடைக்கிற ப்ரொடக்டிவிட்டி வேல்யூ வந்து அதிகமாக தான் இருக்கு கம்பேர்ட் டு அதர் டூ காஸ்ட். அப்போ நீங்க வந்து எப்படி ஆர்கியூ பண்ணலாம்? காஸ்ட் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணதுனால ப்ரொடக்டிவிட்டியும் அதிகமாச்சு அப்படின்னு நீங்க ஆர்கியூ பண்ணலாம் தானே? இப்போ சொல்ல ஒரு பாயிண்ட் புரியுதா? Yes, sir. காஸ்ட் வந்து புரியுது. நம்ம அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்றோம், அதனால ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாகுது அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வைக்கலாம். பட் இப்போ நான் வந்து ஒரு பேராமீட்டர் செக் பண்ண போறேன், அதாவது நம்ம செலவு பண்ற காஸ்ட் வந்து வர்த்தா இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு. அதுக்காக தான் இந்த ஒரு காலம் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கும், ஓகே, நமக்கு கிடைக்கிற ப்ரொடக்டிவிட்டி அவுட்புட்டுக்கு நம்ம எவ்வளவு இன்புட் செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. புரியுதா? நமக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட்டுக்கு நம்ம எவ்வளவு இன்புட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, கம்பேரிங் தீஸ் த்ரீ வேல்யூஸ் இந்த காலம் 1.638, 1.624, 1.659, உங்களோட ஃபார் பிக்சட் அவுட்புட் உங்களோட இன்புட் வந்து அதிகமா இருக்கணுமா இல்ல கம்மியா இருக்கணுமா? இப்போ இந்த லாஜிக் சொல்லுங்க. ஃபார் பிக்சட் அவுட்புட், ஓகே, அவுட்புட் வந்து பிக்சடா வச்சுக்கிறோம் டினாமினேட்டர்ல. உங்களோட இன்புட் வந்து காஸ்ட் அதிகமா இருக்கணுமா கம்மியா இருக்கணுமா? கம்மியா இருக்கணும் சார். கம்மியா இருக்கணும். ஸோ அவுட் ஆஃப் த வேல்யூஸ் 1.638, 1.624, 1.659, எந்த வேல்யூ வந்து கம்மி? 624. 1.624. அதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? நம்ம மேனுவலா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். கரெக்டா? 3 வேல்யூ இருக்கிறதுனால ஈஸியா சொல்லிட்டீங்க. 30 வேல்யூ இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணலாம்? ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கு, எக்ஸல்ல போயிட்டு சார்ட் பண்ணிக்கலாம் லோவஸ்ட் ஹையஸ்ட். அது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான வேலை. அதுக்கு பதிலாக தான் we are using an index or a metric called decision index. That is, you are going to compare the values based. இன்னொரு விஷயம் இருக்கு, நீங்க வெறும் இந்த காலம்ஸ் இருக்க வேல்யூஸ் மட்டும் வச்சு சொல்லிட முடியாது 100%. ஆல்வேஸ் லோவஸ்டா இருக்கிறது வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டீங்கன்னா, அதனால தான் யூ ஆர் கோயிங் டு கீப், யூ கோயிங் டு டேக் a decision taking a value having the lowest cost. ஓகே, ஏன்னா நமக்கு லோவஸ்ட் காஸ்ட் ஃபேவரபிளா இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதனால அதையும் நம்ம அந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்டை வச்சுக்கிட்டு based on that you are dividing all the values and whichever the value lowest, then இப்ப பாருங்க, what value that you got 0.9915 correcta, that value is lower than your lowest cost solution. இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு? lowest cost solution அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு ஃபேவரபிள் ஆஸ்பெக்ட். அதை விட உங்களுக்கு கம்மியான பெட்டரான ஒரு ஆப்ஷன் கிடைக்குது, that is 0.9915. அதாவது 1.638ங்கிறது இன்புட் ஃபார் அ சர்டைன் ஃபார் ஃபிக்ஸட் ப்ரொடக்டிவிட்டி. அதை விட பெட்டரா உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, தட் இஸ் 1.624. அது எப்படி நமக்கு தெரிஞ்சது? பை டிவைடிங் தீஸ் டூ வேல்யூஸ். ஸோ த ஆன்சர் that we got is 0.9915, lesser than 1. ஆல்வேஸ் லெஸர் தென் 1 இருக்கும்போது என்னவா இருக்கும்? ஃபேவரபிளா இருக்கும். சப்போஸ் if there are multiple values lesser than 1, 0.9915 கிடைச்சது இல்லையா, அந்த மாதிரி நிறைய வேல்யூஸ் கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்க lesser than 1ல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? you select whichever value that is lowest. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0.9915 விட லோவரா ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்க 0.98. அப்போ நம்ம அதை ஆப்டிமல் வேல்யூவா செலக்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ ஆப்டிமாலிட்டிக்கு 2 கண்டிஷன் இருக்கு. The first condition is you select whichever value that is lower than 1. If there is a tiebreaker, அதாவது if there are multiple values lower than 1, அப்ப என்ன பண்ணலாம்? Select the lowest index value. Okay,
So this is how they are reaching to the optimality. Example புரிஞ்சுதா இப்போ? Yes, sir. Others? மற்றவங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சுதா? Yes, sir. ஓகே. ஸோ இதே டேபிள தான் வந்து அவங்க ஜேர்னல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க வித் தோஸ் வேல்யூஸ். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ரீவிசிட் பண்ணி பார்ப்போம். அது போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன சொல்யூஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கீங்கன்னு பாருங்க. ஃபார் அ பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ், say for example 8 kilometer, what should be your optimal resource combination in terms of trucks, conveyor belts and pumps? Then அதுக்குண்டான ரிலேட்டட் காஸ்ட் என்னவா இருக்க போகுதுன்னு நீங்க முன்னாடி தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. per m cube of concrete. Based on that, what you can do, you can fix your selling price. Okay, இப்போ நீங்க ப்ராஃபிட் எவ்வளவு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க செல்லிங் பிரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ செட் அ பிரைஸ், செல்லிங் பிரைஸ் தட் இஸ் ஃபார் டெலிவரி $38.25 விட நீங்க கம்மியா சார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? ப்ராஃபிட்டா லாஸா? ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்? கரெக்டா? ஸோ $38.25 மேல அவங்க சார்ஜ் பண்ணாதான் ஃபார் ஈச் m cube of concrete, then they can get the profit. And the related productivity என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். With respect to that, you can able to specify the timing. 1 hourல உங்களால 23.5 m cube production உங்களால பண்ண முடியும் with those resource combinations. So with that you can able to understand, or you can able to communicate with the contractor in the construction site. Either you can deliver the required quantity at this speed. ஏன்னா கான்ட்ராக்டருக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ல என்ன ஸ்பீட்ல வேணும்னு அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா, பேஸ்ட் ஆன் தேர் லெவல் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவிட்டி. அதுக்கும் இதுக்கும் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. அண்ட் யூ கேன் பி சர்டைன் தட் the decision taken is optimal out of various possible scenarios. இங்க பாத்தீங்கன்னா டெசிஷன் இண்டெக்ஸ் 1 இருக்கு இல்லையா, அது கூட ஓகே தான். பட் இங்க பாருங்க, third row, resource combination 322, that has a decision index greater than 1. Greater than 1 போக போக என்ன ஆகும்னா, you have some wastage, or it is not like a more optimal solution. feasible solutionலயே சில சொல்யூஷன் ரொம்ப பாதிப்பு ஏற்படுத்தும். கரெக்டா? it is not like all feasible solution will give the profit. Some feasible solution may give the loss also. So அந்த மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன் தான் decision index greater than 1. ஸோ என்ன பண்ண போறோம்னா, இந்த ஸ்லைடை ஒரு வாட்டி ரீவிசிட் பண்ணிட்டு we'll go back to the journal and show how they represented all these. ஒரு 5 minutesல வந்து குயிக்கா ரிவ்யூ பண்ணலாம். So today we saw the part 2 of the simulation results. Previous classல வந்து அதோட input பத்தி நம்ம பார்த்திருந்தோம், how to generate the models and so on. We saw the types feasible solutions, then the productivity unit cost chart, contour line chart, and time cost quantity chart. And the method that we adopted for optimality is decision index method. So feasible solution la how to identify the negative cost productivity slope. Okay, another example. Then how do we segregate or separate feasible and infeasible solutions using that slope concept? Then this is the representation for multiple resource combinations, the related values for each distance kilometers, and how it will vary with respect to distance and productivity. Then how to read the resource combinations. Then how to represent a contour line chart as they described in the journal. Then this is how they did. Like for example, incrementing the distance for every 3.2 kilometers, and the study areas between 4.8 kilometer and 24 kilometer. In the range kulla dhaan study pannirukanga. And this table can be generated from the simulation results. You can generate time cost quantity chart for lowest cost solution and also for best solution. So how do they identify best solution? Using decision index method.
you tabulate the results of a resource combination along with cost and productivity. And நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா அந்த 3 step. First வந்து divide the cost and productivity to get the values and tabulate a new column called a decision index. இதில் you fix a value for which you have the lowest cost, then divide all the values with the lowest cost per productivity value. And decision index நம்ம பார்த்தோம்ல, whichever that is lesser than 1, you select that as optimal value, and you can allocate the resource combination and the related cost to the batching plant. If there are more than multiple, that is, if there are more than 2 or 3 more values lower than 1, then select the lowest index value. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம ஜேர்னலுக்குள்ள போனோம். இதை நம்ம ப்ரீவியஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணதான். I will send the journal. You can review it in detail. So இது பார்த்தோம் இல்லையா, productivity unit cost chart. Then இது வந்து நம்ம லாஸ்டா பார்த்தது. இப்போ நம்ம பார்த்த decision index method, lesser than 1, greater than 1, then contour chart, then time cost quantity charts, and finally for multiple scenarios calculate பண்ணணும். நம்ம ஒரு scenarioக்கு மட்டும் தான் பண்ணணும். For multiple scenarios they calculate the set of values. For example 4.8 க்கு என்னென்ன resource combination possibles இருக்கு, அதுக்குண்டான decision index values என்ன, and they select the optimal. Similarly for 8, 11.2, 14.4 different kilometers. இங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா சில இடத்த வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். 4.8 கிலோமீட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெசிஷன் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து 1 தான் பெஸ்ட். ஏன்னா அதுக்கு கீழே இருக்கிற வேல்யூஸ்லாம் பாருங்க 1 விட அதிகமா இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இந்த கேஸ் யூ செலக்ட் ஆப்டிமல் வேல்யூ as 1. Similarly for 14.4 கிலோமீட்டர்ஸ் 3 பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அந்த 3 பாசிபிலிட்டிஸ்ல ஒரு பாசிபிலிட்டிக்கு டெசிஷன் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ 1 இருக்கு, அதர் 2 வேல்யூஸ்க்கு மோர் தென் 1 இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லெஸர் தென் 1 ஆன்சர் கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ நீங்க 1 அப்படிங்கிற ஆன்சர் இருக்கு இல்லையா, அதை நீங்க ஆப்டிமல் வேல்யூவா எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இங்க ஏன் வந்து ரெட்டா மார்க் பண்ணியிருக்கேன்னா, இந்த மாதிரி டைப்பிங் மிஸ்டேக் இருக்கு. ஒரு ஜேர்னல் வந்து அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்ல பப்ளிஷ் ஆகி இருக்கு, ஆனதுக்கு அப்புறமும் டைப்பிங் எரர் இருக்கு. 8.0க்கு அப்புறமா கிலோமீட்டர் இல்லாம மில்லிகிராம்ஸ்னு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நீங்க டிஃபால்ட்டா அவாய்ட் பண்ணணும். எந்த ஒரு ரிவ்யூலையோ ப்ரெசன்டேஷன்ல இல்லை இந்த மாதிரி ஜேர்னல் கான்ஃபரன்சஸ் சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் இந்த மாதிரி அவாய்ட் பண்ணணும். சிமிலரா மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கோப் ஆஃப் ஸ்டடி இருக்கு இல்லையா, 4.8ல இருந்து 24 கிலோமீட்டர்ஸ், அதுல இந்த இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூவை பத்தி காட்டுறாங்க. 4.8, 8, 11.2, 14.4, 17.6. அதுக்கப்புறம் என்ன வேல்யூ வரணும்னு பாத்தீங்கன்னா 20.8 வரணும். அதுக்கு பதிலாக வந்து அவங்க 28.8ன்னு மார்க் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இது போல நீங்க மிஸ்டேக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும் whenever you present or explain. ஸோ கன்க்ளூஷன் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸே பார்த்துருந்தோம்ல இந்த ஜேர்னலுக்கு. வாட் ஆர் த பொட்டென்ஷியல் அட்வான்டேஜஸ்? லிமிடேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இத்தனை கிலோமீட்டருக்குள்ள தான் நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது லிமிடேஷன், 4.8 to 24 கிலோமீட்டர். அண்ட் இன்னொரு லிமிடேஷன் நம்ம சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரிசோர்ஸ் காம்பினேஷன்ல வந்து they took a truck mixer, pumps, conveyor belts as the only resources. நீங்க உங்க ஸ்டடி பண்ணும்போது மல்டிபிள் வேற ஏதாவது ரிசோர்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ஒன் லிமிடேஷன். அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தோம்னா கன்க்ளூஷன்ல யூஸ்வலா ஒரு கான்கிரீட் பேட்சிங் பிளான்ட்டுக்கு டெசிஷன் they take only based on grade of concrete but not on other parameters in terms of managing the project. But here they take the data for interpretation of results. So for example நம்மளோட ப்ரொடக்டிவிட்டி என்ன ஸ்கோப்ல இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் கான்ட்ராக்டருக்கு அது அந்த ஸ்பீடுக்கு ஈடு கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கறத நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும். So that they take a higher level of accuracy in terms of decision making. அண்ட் இங்க அப்பெண்டிக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிக்ரெஷன் மாடல் அனாலிசிஸ் இருக்கு. இது என்ன பர்பஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா, நம்ம இன்புட் கொடுக்கணும் இல்லையா இந்த மாடல்ல, ட்ரக்கோட மூவ்மெண்ட்ஸ், அதோட டைம் பீரியட், தென் லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் ஆஃப் கான்கிரீட்,
அதுக்குண்டான ஸ்பீட் அண்ட் டைம் ரிக்வயர்ட் அதை கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க using statistics. That is what in represented in the appendix. So this is how you review a journal in detail and select the particular tool. இப்போ உங்களுக்கு இந்த டூலோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் புரியுதா? டெசிஷன் இண்டெக்ஸ் மெத்தட். இந்த மெத்தடை இந்த டூலை சிமுலேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இங்க மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. இட் இஸ் a very basic common mathematical model method can be adopted to choose or to optimize more than one parameter. இங்க நம்ம என்னென்ன parameter choose பண்ணாங்க decision index methodல? காஸ்ட் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி. கரெக்டா? இந்த ரெண்டையும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மெத்தடோட அட்வான்டேஜ். நீங்க ஃபர்தரா யூ கேன் சேஞ்ச் த போத் மெத்தட்ஸ் அண்ட் டூ த சேம் அப்ரோச். அப்போ உங்களுக்கு ஆப்டிமாலிட்டி கிடைக்கும். அண்ட் காஸ்ட் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்ல மட்டும்தான் அப்ளிகபிளான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. கரெக்டா? எங்க வேணா அப்ளை பண்ணலாம். இன் விச் எவர் ப்ராஜெக்ட் ஆர் விச் எவர் ஆக்டிவிட்டி having cost and productivity, there you can use this method, apply the tool and find the optimal result from various alternatives. That is the scope of decision index method. So புரியுதா? Yes sir. வேற ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் ஆர் திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி இருக்குமா? No sir. ஓகே.